اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، ہم نے ایک نیا چینل شروع کیا ہے جس میں لیٹسٹ فیصلہ جات ہے سپریم کورٹ کے، جتنے بھی لیٹسٹ فیصلے آتے ہیں وہ صاحبزادہ اشرف ہاشمی ایڈوکیٹ چینل کا نام ہے، اسے آپ سبسکرائب فرما لیں تاکہ آپ کو جو لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہاں پہ ملیں گی۔ ناظرین، آپ پاکستان میں ہوں، پاکستان سے باہر ہوں، اگر آپ نے کوئی کیس تیار کرانا ہے، کسی کیس کا جواب تیار کرانا ہے، کسی کیس کی بحث تیار کرانی ہے، تو آپ 0300-426-2278 پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کا ٹاپک بہت ہی کرٹیکل ہے، قانون کے طالب علموں کے لیے، جرنلسٹ کے لیے، پریکٹسنگ لائر کے لیے انتہائی اہم ہے اور فکر انگیز بھی ہے۔ ناظرین اکرام، پاکستان میں سزا کی کم شرح کی وجوہات کیا ہیں؟ کرمنل جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے وہ ناکام کیوں ہو رہا ہے اور جرائم میں اضافے کی وجوہات کیا ہیں؟ ناظرین اکرام، پاکستان میں فوجداری نظام انصاف کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جرائم کے باوجود مجرموں کو سزا نہیں ملتی۔ خاص طور پر قتل جیسے سنگین جرائم میں بھی سزا کی شرح نہایت کم، صرف 10 سے 12% ہے۔ اکثر مقدمات میں مجرم ابتدائی طور پر ٹرائل کورٹ سے سزا پا بھی جاتے ہیں تو بعض اپیل میں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے بری ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال نے انصاف کے عمل کو مشکوک بنا دیا ہے اور معاشرتی سطح پر جرائم میں اضافے کی راہ ہموار کیا ہے۔ اس مضمون میں ہم اس بحران کی وجوہات، عدالتی و تفتیشی نظام کی خامیاں اور ممکنہ اصلاحات کا جائزہ لیں گے۔ یہ جو آرٹیکل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ اسپیشلی تیار کیا گیا آپ کے لیے۔ تفتیشی نظام کی کمزوریاں کیا ہیں جی؟ ناظرین اکرام، پاکستان میں پولیس تفتیش کا نظام فرسودہ اور ناقص طریقوں پر مبنی ہے۔ زیادہ تر پولیس اہلکار پیشہ ورانہ تربیت اور سائنسی تفتیشی مہارت سے محروم ہوتے ہیں۔ کرائم سین کو محفوظ رکھنے، فرانزک شواہد اکٹھے کرنے اور ان کا تجزیہ کرنے کے جدید تقاضے اکثر نظر انداز کیے جاتے ہیں۔ نتیجتاً مقدمہ عدالت میں کمزور شواہد کی بنیاد پر پیش کیا جاتا ہے جس سے ملزم کو فائدہ ہوتا ہے۔ مثلاً پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی جیسا ادارہ موجود تو ہے لیکن اکثر پولیس افسران اس سے استفادہ کرنے کی زحمت نہیں کرتے یا انہیں علم ہی نہیں ہوتا کہ کیسے استفادہ کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، پراسیکیوشن کا غیر مؤثر کردار۔ پاکستان میں پراسیکیوشن کا جو شعبہ ہے وہ بڑا کمزور ہے۔ پنجاب کی حد تک پچھلے 1 سال میں کافی بہتری پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں آئی ہے، لیکن اوورآل جو لوگ بھرتی کیے جاتے ہیں وہ نااہل ہوتے ہیں، سفارشی ہوتے ہیں اور ان کو اپنی ڈیوٹی سے زیادہ جو ہے وہ انڈر ہینڈ پیسے کمانے کی فکر ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بھی پیسے لے دے کے بیانات قلم بند کرواتے ہیں۔ پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کا اصل کام عدالت میں ریاست کی نمائندگی کرتے ہوئے شواہد کے ذریعے جرم ثابت کرنا ہے، مگر پاکستان میں یہ شعبہ کمزور، بدعنوان اور غیر تربیت یافتہ افراد پر مشتمل ہے۔ اکثر اوقات پراسیکیوٹرز کے پاس مناسب تیاری کا وقت نہیں ہوتا یا وہ پولیس کے فراہم کردہ ناقص چلان پر انحصار کرتے ہیں۔ مجرموں کے خلاف مضبوط کیس بنانے کی بجائے صرف کاغذی کارروائی پر زور دیا جاتا ہے اور عدالت میں مقدمات کمزور بنیادوں پر لڑے جاتے ہیں۔ تیسرا اہم پوائنٹ اس میں یہ کہ عدالتی نظام کی سست روی اور تاخیر۔ عدالتی نظام میں مقدمات کے فیصلے میں کئی سال لگ جاتے ہیں۔ اس دوران گواہ منحرف ہو جاتے ہیں، شواہد ضائع ہو جاتے ہیں یا متاثرہ فریق صلح پر مجبور ہو جاتا ہے۔ شماریاتی جائزہ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک رپورٹ کے مطابق صرف 2023 تک ملک بھر کی عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 22 لاکھ سے زائد تھی، جس میں سے ایک بڑی تعداد فوجداری مقدمات پر مشتمل ہے۔ چوتھا پوائنٹ ناظرین اکرام یہ ہے گواہوں کا تحفظ اور عدم تعاون۔ قتل اور دیگر سنگین مقدمات میں گواہان کا تحفظ نہ ہونا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اکثر گواہ دھمکیوں،
दबाव या लालच के बायस अपने बयान से मुनहरफ हो जाते हैं। मसलन कई केसेस में गवाहों ने अदालत में यह कहकर बयान बदल दिया कि उन्होंने कुछ नहीं देखा या पुलिस ने जबरदस्ती बयान लिया था। इससे केस कमजोर पड़ जाता है और मुलजम बाइज्जत बरी हो जाता है। 5वां पॉइंट है जी, कानूनी मोशागाफियां और अपीलों का नाजायज इस्तेमाल। पाकिस्तान में कानून के अंदर मौजूद सुकम और तकनीकी पेचीदगियां मुजरिमों को फायदा देती हैं। वकला अदालतों में कानूनी नकात का सहारा लेकर केस को तवील करते हैं और बिलाखिर मुलजम शक का फायदा हासिल करके बरी हो जाता है। कानूनी असूल है जी, बेनिफिट्स ऑफ डाउट गोज टू द एक्यूज्ड। इस असूल का अक्सर बेजा इस्तेमाल होता है और खास तौर पर जब इस्तगासा केस मजबूती से पेश ना करे। 6वां पॉइंट है जनाब, माशरती दबाव और सुलह के रुझानात। कत्ल जैसे संगीन जुराइम में फरीकैन अक्सर सुलह कर लेते हैं जिसका कानून में रास्ता मौजूद है, मसलन सेक्शन 302D, सेक्शन 302C PPC। जिरगा सिस्टम, कबायली रवायात या असर रसूख के जरिए बुरसा से राजीनामा करवाया जाता है। इसका नतीजा यह निकलता है कि कातिल कानून की गिरफ्त से बच निकलता है और यही अमल आइंदा कत्ल करने वालों को हौसला देता है। 7वां पॉइंट जनाब, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे रियासत की नाकामी और सियासी मुदाखलत। पुलिस और अदालती निजाम में सियासी मुदाखलत आम है। ताकतवर मुजरम सियासी असर रसूख के बायस गिरफ्तारी से भी बच जाते हैं या अदालत से रिहाई हासिल कर लेते हैं। मसलन बाज़ औक़ात मुक़्तदर तबकात या बासर सियासी शख्सियात कातिल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं जिसकी वजह से इंसाफ का अमल गैर मुअस्सर हो जाता है। नताइज और माशरती असरात, इस तमाम सूरत हाल का नतीजा यह निकलता है कि मुजरिमों के दिल से कानून का खौफ खत्म हो जाता है। जब कातिल सजा से बच निकले तो वो और ज्यादा दीदा दलेरी से जुर्म करने को तैयार हो जाते हैं। अवाम का इत्मीनान अदलिया और रियासती इदारों से उठ जाता है जिससे अनारकी और लाकानूनियत फरोग पाती है। नाज़रीन इकराम, अब हम देखेंगे कि हल क्या है, इन असबाब को हल कैसे किया जा सकता है इन मसाइल को। पहला पॉइंट है जी, पुलिस रिफॉर्म्स की जाएं। निजाम में साइंसी बुनियादों पर तरबियत, क्राइम सीन मैनेजमेंट और फोरेंसिक महारतों को शामिल किया जाए। प्रोसिक्यूशन को बाख्तियार बनाना, प्रोसिक्यूटर्स को अदालत से अलहदा तरबियत और मुकम्मल आज़ादी दी जाए ताकि वो आज़ादाना तौर पर केस तैयार करें। अदालती इस्लाहात, मुकदमात की जल्द समाअत, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और जदीद अदालती सिस्टम मुतारफ करवाया जाए। गवाहों का तहफ़्फ़ुज़, गवाहों की हिफाजत के लिए विटनेस प्रोटेक्शन लॉज को अमली बनाया जाए और इनके लिए अलहदा महफूज रिहायशगाहें फराहम की जाएं। कानूनी सुकम खत्म किए जाएं। 5वां पॉइंट जी, फौजदारी कवानीन में मौजूद ऐसी शिक्कें जिनसे कातिल फायदा उठाते हैं, इनका असर नो जायजा लिया जाए। 6वां और आखिरी पॉइंट यह है कि सुलह की हदूद मुकर्रर की जाए। कत्ल जैसे संगीन जराइम में सुलह के कानून का महदूद इतलाक होना चाहिए ताकि माशरे में इंसाफ की बालादस्ती कायम हो। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान में जराइम की बढ़ती हुई शरह एक खतरनाक हकीकत है और इसकी बड़ी वजह मुजरिमों को सजा न मिलना, इंसाफ के निज़ाम में इस्लाहात वक्त की सबसे अहम जरूरत बन चुकी है। अगर रियासत और अदलिया संजीदगी से इस मसले को हल ना करें तो माशरा मजीद इंतशार, लाकानूनियत और खून रेजी की तरफ बढ़ता रहेगा। सजा का यकीनी होना ही जुर्म को रोकने का मौसर जरिया है। देखें, जो सजा है ना, वो बेसिकली इसलिए दी जाती है कि ताकि दूसरे लोग इबरत पकड़े, लेकिन पाकिस्तान में जैसे मैंने आपको कहा 10-12% लोगों को ही सजा मिल पाती है। खास तौर पर ये जो बड़े केसेस हैं कत्ल शतल के और ये नार्कोटिक्स के, इस तरह के केसेस जो हैं, इससे लोगों का हौसला बढ़ जाता है। और यहाँ फिर कल्चर ही यही है कि जनाब ठीक है, हमने जुर्म कर लिया तो हम रिहा हो ही जाएंगे क्योंकि अदालती निज़ाम बहुत कमज़ोर सिस्टम है हमारा। दूसरी बात यह है कि जब मुलज़म जेल में जाता है तो जेल में जाकर उसको जो एनवायरनमेंट मिलता है उससे वो बड़ा मुजरम बनकर निकलता है। तो समाज के मामलात को रिजॉल्व करने के लिए माशरती तौर पर जो हमारे हालात है उनको देखकर जो है हमारे अदालती निज़ाम में बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है कि इस्लाहात की जाए। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।